ادامه بخش نمایش‌های امروزه تلویزیون بهارستان شماره نوبتی آزمون تلویزیونی به پیش است و این آزمون برای آنهایی است که می‌خواهند که در آن شرکت ورزند، دانش، مهارت، ملکه و جهانبینی خود را سنجند. شرکت در نمایش ما آزاد است و هر نفری که خود را سنجیدن می‌خواد می‌تواند که مراجعت کند و البته در نمایش ما شرکت ورزد. و امروز نیست چون انا 4 نفر امکان دارند که در نمایش ما شرکت ورزند، با سوال‌های ما جواب گردانم و با واسطه اینها ما میتوانیم که به شما نیز سوال پیشنهاد کنیم. من میخواستم طبق عنعنه نمایش اشتراکچیان خود را معرفی کنند، درباره خود حرف زنند، در کجا تحصیل میکنند یا میخوانند، به چی کار مشغول میشوند، در وقتهای خالی چی کار میکنند، چی شغل دوست داشته دارند و غیره. مرحمت. من غلامова мавлуда хонандаи синфи даҳуми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 64 шаҳри ҳисор. Ман дар вақтҳои холигӣ ба китобхонӣ машғул мешавам ва шуғли дӯстдоштаи ман низ китобхонӣ мебошад. Аз ҳама бисёртар ман ба осори адибони классик машғул мешавам ва инчунин аз адибони муосир низ асарҳо мутолиа менамоям ва бисёртар асари дӯстдоштаи ман шоҳномаи Абулқосим Фирдавсӣ ва инчунин романи Фирдавсии Сотим Улуғзода ба ҳисоб меравад. шоҳномаро пурра хондед? Қисман. қисман. романи Фирдавсиро ҳам хондед? Бале. пурра. ҳамун нафаре ки достонҳои шоҳномаро дар байни мардум қироат мекард чӣ ном дошт? Нафаре ки ҳамун ровии Абулқосим Фирдавсӣ абудуллаф буд. бале. марҳамат шумо. ман қамар сурмон донишҷӯи курси аввали донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри ҷамъиёша. ман зодаи шаҳри ҳисор ҳастам ва дар вақтҳои холагӣ бисёртар ба ҳал намудани масъалаҳои математикӣ ва камкам ба хонданои китоби бадеӣ шавқ дорам ва бисёртар мехоҳам забонҳои хориҷиро омӯзам ва дар оянда ҳамчун як иқтисодчии хуб дар ҷумҳурии тоҷикистон кор ва фаъолият намоям. бисёр хуб. шуғли дӯстдошта доред ғайр аз хондан, ғайр аз мутолиа, ғайр аз дарс? шуғли дӯстам дар нақшакашӣ мебошад. ба нақшакашӣ бисёртар завқи зиёд дорам. аз ин сабаб ба нақшакашӣ машғул мешавам. бисёр хуб. аввалан саломи худамро ба иштироккунандагони озмуни ба пеш ва ба тамошобинони телевизиони баҳористон мерасонам. ман ҳасанзода азизҷон аз ноҳияи ҳамадонӣ мебошам. имсол ман муассисаи таълимии миёнаи умумии рақами 15 ноҳияи ҳамадониро хатм кардам ва ҳоло бошад донишҷӯи курси якуми донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино мебошам. ва мақсади ман ба ин озмун омадан дар он мебошад ки донишу малакаи худамро бисанҷам ва ҳамин тавр мехоҳам ки ҳамин ҳамаи иштироккунандагоне ки дар ин ҷо ҳастанд ба онҳо муваффақият хоҳонам ва бигзор ки кадоме ки ба ҳамин даври пеш яъне даври ҳалкунанда бигзор ки арзанда аст, бигзор ки насиби ҳамон мегардад. мо яъне ки ба онҳо зид нестем. дар кадом факултет таҳсил мекунед? оғоз кардед таҳсилро? яъне ихтисоси кори табобатӣ факултети тиббӣ мебошад. бисёр хуб. ба шумо муваффақият ва умедворим ки мутахассиси хуби соҳаи тиб мешавед. азизҷон, марҳамат шумо. ман Маҳмаду Сулаймон хонандаи синфи нуҳуми муассисаи таҳсилоти миёнаи рақами 62 ноҳияи Исмоили Сомонӣ шаҳри Душанбе мебошам. фанҳои дӯстдоштаи ман таърих, забони англисӣ, забони русӣ ва ғайраҳо мебошанд. дар вақти холигӣ ман ба хондани китобҳо машғул мешавам. хусусан ман китобҳои муосирро дӯст медорам ва аз бисёртар аз Садриддин Айнӣ китобҳояшро хондам, хусусан китоби Одина, Марги Судхӯр ва ғайраҳоро. бисёр хуб. маълумоти хубам додед. бовар дорам ки дар намоиш ҳам фаъол мешавед, ҳамин гуна фаъол мешавед ва тибқи анъана дар назди шумо 4 роҳрав, ҳар 4 роҳрав 4 катак дорад. саволҳои мо аз сода ба мураккаб сурат мегирад, яъне давр ба давр, қадам ба қадам савол душвор мешавад. ба нафаре ки аз ҳама пеш ба зинаи охир расид ва ба саволи мо ҷавоби дуруст гардонид, соҳиби сертификат мешавад ҷиҳати омӯзиш дар маркази таълимии қалам. инҷо ҳам имкони забономӯзӣ аст ва ҳам имкони гирифтани таълими иловагӣ аз дигар фанҳои таълимӣ. ва нафаре ки ғолиб мешавад, ман бовар дорам ки инро самаранок ҳисоб меёбад, зеро ин ройгон аст. як курси ройгон имкон аст барои яке аз шумо. дар даври аввал мо ба шумо савол бо вариантҳо пешниҳод мекунем. дар назди шумо 4 ранг аст ва мутаносибан 4 ранг 4 вариант аст.
یعنی وقتی که من سوال پیشنهاد کردم 4 جواب دارد، جواب اول رنگی کبود می شود به حساب گیرید، جواب دوم رنگی سبز می شود، جواب سوم رنگی زرد و جواب چهارم رنگی سرخ و یکی از جواب ها درست است. ولی در این درس سوال ها دشوار نیستند. شما امکان دارید که 10 ثانیه فکر کنید و بعد از 10 ثانیه به خانه در کاری، به خانه که شما گمان میکنید که جواب درست است رفته میستید. خوب، شرط خیلی عادی است. من 4 دریا رو نمبر میکنم، 4 دریای مشهور جهان را. آمازونکا شنیدگی هستید، نیل، کنگو و ولگا. آمازونکا در امریکای جنوبی، نیل در قطعه افریقا، کنگو در قطعه افریقا و ولگا در اوراسیا. خوب، یعنی وریانت اول رنگ کبود آمازونکا، سبز نیل، زرد کنگو و سرخ ولگا. 10 ثانیه فکر کنید و به خانه در کاری رفته استید. دریای کلانترین کدام از این هاست؟ آمازونکا، نیل، کنگو، ولگا. وقت رفت، وقت به انجام رسید. الک جای ها رو گرفتید. مرحبا، جواب درست. یعنی دریای کلانترین دریای آمازونکا. سوال دوم برای نفرایی که به ادبیات شوق دارن سوال دشوار نیست. من 4 ادیب رو نمبر میکنم. اولوغزاده، ساتم اولوغزاده شناس است نام، پولاد تولیس، جلال اکرامی، فضلالدین محمدیف. 10 ثانیه فکر کنید و گویید پوستی روایتی سغدی محصول ایجاد کیست؟ اولوغزاده، وریانت دوم تولیس، سوم اکرامی، چهارم محمدیف. وقت رفت. شادمان وقت به انجام رسید. وریانت اول اولوغزاده، وریانت دوم پولاد تولیس، وریانت سوم جلال اکرامی، وریانت چهارم محمدیف، مؤلفی پوستی روایتی سغدی. کی معلومات دارد درباره این پوست؟ کی خواندگی است؟ مرحمت سلیمان. سغدی درباره ویرکن و ننیمانچه میرود. این کتاب قهرمان اساسی ویرکن است. بله، سال 1975 بود و فکرم هم خیلی سال 1975 به فکرم برآورده این کتاب را برآوردن، چاپ شده است. روایت سغدی درباره 2 نفر میروند که یک ویرکن دیگری ننیمانچه میباشد. این حکایت یعنی ویرکن به ننیمانچه عاشق میشود و در کدام وقت صورت میگیرد؟ در کدام زمان صورت میگیرد؟ در زمان رخ میدهد که همین ننیمانچه جامشویی میکردن. این اصلا اثری تاریخی است، مبارزه خلق تاجیک نشون میدهد و درست گفتید که قهرمان اساسی ویرکن است. ولی اینجا با چندین قهرمان دیگر هم است. خب ما سر این بسیار نمی‌رسیم. مرا جواب درست. با جای خود گذارید، ولی به هر صورت الکی مطلوبه عزیز جان و سلیمان امکان دارند که با دور دیگر گذارن. ولی ما باز یک سوال دیگر پیشنهاد میکنیم. در زبان یک اصطلاح هست کلمه های مقابل معنا. میدونید کلمه های مقابل معنا را به اصطلاح چی مینامند؟ اومونیم وریانت یکم، پرانیم وریانت دوم، انتونیم وریانت سوم و سینونیم وریانت چهارم. 10 ثانیه وقت. اومونیم، پرانیم، انتونیم، سینونیم، کلمه های مقابل معنا. خوب، میتونید رفته ایستید. وریانت ها یکم اومونیم، دوم پرانیم، سوم انتونیم، چهارم سینونیم. عزیز جان، البته که کلمه های مقابل معنا رو این انتونیم مینامند. هم معنا باشد این سینونیم میباشد. اومونیم باشد همون کلمه هایی را مینامند که همشون یک طرز نویسشون یک خیلو، اما اونها مفهوم های یعنی طرز نوشت و تلفظ یگانه دارند. ولی پرونیم ها باشد اینها همون کلمه های میباشند که به هم دیگر بسیار هم نزدیک هستند. مثلا میگیریم یکی از اونها استرالیا و استرالیا میباشد و بسیار از این خیلی چیزها. کاملا جواب درست است و مرحمت این تصدیق. مرحمت به جای خود گذارید. و اکنون من شما رو دعوت میکنم به زینه دومی نمایش، به خانچه سبز. مرحمت. در این دور به هر کدام شما به شکل علاهیده سوال پیشنهاد می شود. سوال ها دشوار نیستند. 20 ثانیه وقت
دارید برای فکر کردن هر کدام شما، یعنی می توانید که وقت را ثمرانک استفاده برید. سوال و مولوده بسیار فکر کنید. اول گویید که یخی که از ماتریک یا قطب‌ها کنده شده به اقیانوس می افتد چی نام دارد؟ آیسبرگ. یعنی شما وقت نگرفتید. انیق آیسبرگ. انیق. من باور دارم یخی که از ماتریک‌ها و اقیانوس‌ها کنده شده به بحر میافتد آیسبرگ نامیده می شود. بپیش. تشکر زیاد. شادمان یک روز هست، تجلیل میکنیم روزی مادران. میدانید کدام روز است؟ 8 مارت. 8 مارت. ولی پیشتر این همچون روزی آزادی زنان پیشتر نام برده میشد و در تاجیکستان ما این سنه رو همین جشن رو همین خیلی نام گذاشتن روزی مادران. سوال: از کدام سال در تاجیکستان 8 مارت همچون روزی مادران تجلیل میگردد؟ 20 ثانیه وقت. کدام سال باشد؟ از کدام سال در تاجیکستان 8 مارت همچون روزی مادران تجلیل میگردد؟ وقت به انجام رسید. مرحمت شادمان. جواب شما؟ روزی زنان معلومات یعنی ندارم، با فکر من سال 1994 می باشد. از سال 94 همچون روزی مادران. ها یک گفته دیگر ندارید؟ کی میدوند؟ مولوده به هر صورت شما در خانه دیگر هستید. مرحمت اگر شما دانید. با فکر من تخمینا از سال 2009. تخمینا نه، انیق از سال 2009 8 مارت همچون روزی مادران تجلیل میگردد. خب ما میگذاریم به عزیز جان. عزیز جان سوال با شما چنین است: چشمه هایی که در وقت معین آبی گرم و بوغ حاصل میکنند چی نام دارد؟ 20 ثانیه وقت. چشمه هایی که آبی گرم و بوغ حاصل میکنند. با فکر من این فواره می باشد. فواره. بله. حالا کمتر دیگر یا فرصت دارید شما. یا چشمه های شفا بخش. خوب اکثر آن شفابخش هست، لیکن و یک نامی به اصطلاح نام دارند. یک نامی گویم گیوگرافی است، نام جغرافی است. چشمه‌هایی که در وقت معین آب گرم و بوغ حاصل میکنند یک نام دارند. با این نام شما حتما بخوردگی هستید، من باور دارم، ولی از فن طبیعت شناسی و گیوگرافی شما خوب آگاه هستید. بله بله. خوب نباشد چشمه های بوغی. چشمه‌های بوغی. چشمه‌هایی که در وقت معین آب گرم و بوغ حاصل میکنند چه نام دارند؟ مولوده؟ فکر من گیزر می باشد که معنای همین گیزر خود فواره زدن می باشد. گیزر. بخورده بودید؟ و خورده بودم اما معنایش رو می‌نویسم که این فواره زدن می باشد. بسیار خوب. میگذاریم به سلیمان. سلیمان با ورزش شوق دارید؟ بله به فوتبال کمی شوق دارم. فقط به فوتبال؟ بله. با بسکتبال و بعضن وقت. سوال به شما: برای یک قسم بازی والیبال چند دقیقه وقت جلو شده است؟ 20 ثانیه وقت. برای یک قسم بازی والیبال چند دقیقه وقت جلو شده است؟ سلیمان وقت به انجام رسید. چند دقیقه وقت جلو شده است؟ 30 دقیقه. 30 دقیقه. حاضر عزیز جان الکت آماده است که شادمان هم تیار رسیده میدونید به این سوال؟ تقریبا با فکر من هم 30 دقیقه است. خب خیلی سوال به سلیمان بود. برای بازی والیبال وقت جدا نمی شود، آن از روی خالی گرفته دسته ها قسمی آن به انجام می رسد. خیلی بوکی نیست. میگذاریم به مولوده و مولوده یک قدم به پیش است. با مولوده ما سوالای پیشنهاد میکنیم که وریانت دارد. اگر
با سوالهای ما جواب درست گردانید، پس شما الان امکان دارید که پیشتر رفته از دیگران پیشتر به خط نهایی رسید. در ادبیات یک داستان است، داستانی خیر و شر. خوندگی هستید؟ بله. داستانی خیر و شر به قلمی کی تعلق دارد؟ دهلوی، امیر خسرو دهلوی، عبدالرحمن جامی، علی شیر نوایی و نظامی گنجوی. نظامی 30 ثانیه گنجوی. وقت رو ما ارائه نمیکنید شما؟ داستان خیر و شر به قلم نظامی گنجوی تعلق دارد. خوندگی هستید؟ چگونه سوژه دارد؟ این مبارزه نکی بر بدی است. همین خب. داستان. مضمونش. جواب درست است. فیلم تصویری تماشا میکنید یا میکردید؟ همونطور در وقتهای خالگی. خب در فیلم تصویری مشهوری ماوگلی شنیدگی هستید؟ بله. کتاب هم دارد. در فیلم تصویری خوب در کتاب ماوگلی یک مور هست که دوستی ماوگلی بود. همین مور چی نام دارد؟ 20 ثانیه وقت. موری که دوستی ماوگلی بود در هم کتاب و هم در فیلم تصویری ماوگلی. وقت به انجام رسید شادمان؟ تماشا نکردید؟ تماشا کردم، در یادم نامده ایستاده است. در یاد نامده است. هم عزیز جان و هم سلیمان آماده هستن، ولی من از شما میپرسم میدونه چی نام داشت؟ یکم یاردم کردم میتوانید؟ یاردم؟ بله. موری کلان بود. نه تماشا کردم، همش سوژهش در یاد دارم ولی نامش رو افس در یاد و ندارم. یگان جای یاردم کنی ندارد، فقط میدونه چی نام داشت؟ کا. عزیز جان شما از با طریق مرکز ملی تحصیل داخل شده به دانشگاه بله طبی؟ بله دشوار بود آسان بود؟ آسان بود چون که آسان خوانده بودم. بله تیار کرده بودم. یعنی سوال با شما، کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان با کدام راه قبول می شود؟ 20 ثانیه وقت. این برای رای پرسی می باشد. جواب رای. درست است. گزارش شما. و ما سوال نوبتی با سلیمان. با جغرافیا شوق دارید؟ بله شوق دارم. فنی عجایب هم هست. قطار کوهی که اروپا رو از آسیا جدا میکند چی نام دارد؟ 20 ثانیه وقت. قطار کوهی که قطعه افریقا رو از اروپا رو از آسیا جدا میکند. قطار کوه خیلی مشهور است، یک نامی مشهور است در حقیقت. وقت به انجام رسید. چی نام دارد سلیمان؟ جوابی درستش را نمیدونم. قطار کوهی کمک کنم؟ در فدراسیون روسیه جای گرفته است. من از این کمک بیشتر کرده نمیتوانم. قطار کوه خیلی مشهور است. این 3 نفر الان آماده هستند که جواب گردانم. سلیمان به خاطر نامد. شما یگان مرتبه کلمه یا نام اورال میگی هستید؟ بله. انمی قطار کوه دراز است و انمی قطار کوه 2 قطعه را از هم جدا میکنند. مولوده شما بغیر از کتابخوانی یگان شغل دیگر دارید؟ چی شغل دارید؟ با پخت و پز. سوال با شما چنین است. اگر حاضر شما با همین سوال جواب درست گردانید، پس می توانید که با دوری نوبتی گذارید، از دیگران پیشرفت شوید. این
کلمه لاتینی است. مفهومی که درباره این سخن می‌رود. شما 40 ثانیه وقت هم برای فکر کردن دارید. این کلمه لاتینی است. معنایش از لاتینی اشیا است. اشیا چیست؟ حاضر باشد ما در زیر این مفهوم معماهای را میفهمیم که بجای حرف یا کلمه ها علامت، رقم، فیگورهای گوناگون و حتی رسم گذاشته شده است. سخن درباره چی می رود؟ 40 ثانیه وقت. کلمه لاتینی است، معناش اشیا. ولی عین زمان ما در زیر انمین مفهوم معمایی را میفهمیم که بجای حرف رقم نوشته می شود، رسم گذاشته می شود، فیگورهای گوناگون گذاشته می شود و علامت ها گذاشته می شود. سوال آسان است. شادمان امکان دارد جواب دهد. عزیز جان امکان دارد جواب دهد. ولی سوال برای شما است. وقت و انجام رسید. متاسفانه به این سوال جواب ندارم. ندارید. من از شادمان میپرسم ولی با دور شادمان برای خودی شما برای گذاشتن با سوال دیگر میتیم. مرا من شادمان چنم دارد؟ شاید این اسکانورد باشد. اسکانورد باشد. چون عزیز جان ба фикри ман ба фикрам не аниқ ин ребус мебошад. انیق ربوس می باشد. бале ребус. جواب درست است. این ربوس است. бале ولی با شما یک دور دیگر امکان میدهیم. خوب؟ майлаш. شادمان سوال با شما. سوال با شما. در باغ کمتر این سوال معما است. در باغ 8 خرک بود. خرک میدونید برای نشستن، نشستگاه. 8 خرک بود. 3 خرک را رنگ کردند. 3 خرک را رنگ کردند. در باغ چند خرک موند؟ 20 ثانیه وقت. در من وقت نمیگم در باغ همون 8 خرک است ولی افسوس که 3 تاش رو فقط رنگ کردن تمام. در باغ 8 خرک مونده است. مرحمت شما نیز به پیش، یک قدم به پیش. بسیار خوب. ما با عزیز جان سوال های پیشنهاد میکنیم که وریانت دارند و اگر عزیز جان جواب درست گرداند و یک قدم دیگر به پیش ماند پس با مولوده در رقابت می شود برای گزارش به دوره آخران. من 4 واحد پولی را نمبر میکنم. واحد پولی کرونا شنیدگی هستی؟ шунидагам маълумот надорам. فونت، دلار، دینار. бале 30 ثانیه وقت فکر کنید و گویید اسعار استرالیا کدام از این هاست؟ کرونا، فونت، دلار، دینار. албатта чӣ тавре ки медонем асъори ин яъне чӣ тавре ки дар дуюм вариантатон гуфтен ин чӣ کرونا، буд? فونت، دلار، دینار. фунт яъне ин аз англия мебошад, доллар бошад аз америка мебошад ва чорум вариант чӣ буд? دینار. динор яъне ин аз арабистони саудӣ мебошад ва яъне کرونا. аз ин яъне бармеояд ки ҳамин крона аз австралия мебошад. واحد پول استرالیا. бале استرالیا. وقت به انجام رسید عزیز جان. کرونا، فونت، دلار، دینار یکی از اینها اسعار استرالیا است. فکر کنید کدام باشد؟ برای شما عزیز جان. крона, фунт, доллар. ба фикри ман ин крона мебошад. انیق وریانت یا به آ. فکر شما؟ бале аниқ ба фикри ман хайр دینار ин نه. доллар албатта ки динор нест ин доллар. دلار. бале کرونا دلار. доллар. دلار. جواب درست است. واحد پول استرالیا کرونا نیست. کرونا پول چخیا و بعضی کشورهای اروپا است. سلیمان هم حاضر نزدیک می شود. باوری داریم که نزدیک می شود و سوال به سلیمان در این دور چنین است. سلیمان دو کس به ساحل دریا آمدند. 2 نفر. باید از دریا گذرند. در ساحل قایقی بود که همگی 1 نفر را می برد. خب ولی هر دو از دریا گذشتند. چگونه شد این عمل؟ 20 ثانیه وقت. 2 نفر بس 20 ثانیه فکر کنید به حضور. 2 نفر به ساحل دریا آمدند. در ساحل دریا 1 قایق است که همگی 1 نفر را میبرد.
ولی هر دو نفر گذشتند از ساحل دریا. چگونه میشود این؟ با فکر من یکی اول میشیند میرود و دیگری وقت به انجام رسید. با فکر من یکی میشیند میرود و دیگری یک قایق دیگر میآید و دیگری رو میبرد. یک قایق است که همگی یک نفر رو میبرد. آنها نمیشینند. میگذرند از ساحل دریا. ساحل دریا. از دریا به قایق میگذرند، به دیگر چیز نه. دو کس به ساحل دریا آمدند، از دریا گذشتند به واسطه قایقی که همگی یک نفر رو میبرد. این عمل چگونه شد؟ سلیمان برند شما نیست؟ دیگرو چی؟ کی میداند؟ شادمان؟ فکر من قایق غیر از کسی غیر که مسافر می بود باز وای چخل که میگه راننده نداشت، هیچ نداشت. نداشت. نه. اینها در یک بار همین مثال قایق برا هر دوش نبود. سلیمان؟ با فکر من همین قایق اگر یک نفر رو برد در پشتش نشینه. یک نفر رو میبرد. خوب، جواب نیست. سوال جواب خیلی آسان است. دریا چند ساحل دارد؟ سلیمان؟ دریا ساحل ندارد. دریا چه ساحل ندارد؟ آخر است. دریا دو ساحل دارد. خوب، این دو نفر از دو ساحل آمدند. دشوار بود. کمی سوال منطقی بود برای همین. بله. سوال با هر دوی شما، با مولوده و با عزیزم یک سوال پیشنهاد میکنم. سوال چند وریانت دارد. من وریانت ها رو به ترتیب نامبر میکنم و نفری که اولین شده از روی وریانت های من نامبر کرده جواب درست رو یافت به دب نهایی میگذارد. سوال بر شما است. سخن درباره یک المنتی شیمیایی می رود که سال 1669 الخیمیکی آلمانی از گامبورگ هنینگ براند وقتی که آن را کشف کرد از روشنایی انمی المنت در حیرت افتاد. این وریانت اولین. یعنی سال 1669 زمانی کشف انمین المنت شیمیایی الخیمیکی آلمانی هنینگ براند از روشنایی آن به تعجب افتاد. این وریانت اول است. اگر جواب نباشد باز من وریانت رو باز یک وریانت دیگر میگویم. خوب، وریانت دیگر. سپس این المنت به خود نام یونانی گرفت که معنایش یعنی روشن کننده است. خوب، اولین شده. مرحمت عزیز جان. با فکر من این فسفر می باشد. یعنی که رقم ترتیبی فسفر رقم 15 و مثلا 31. این المنت فسفر است. مرحمت. مولوده خیلی نزدیک بودید. خیلی نزدیک بودید. ولی این آزمون است. هر چهار شما اشتراک خوب داشتید ولی حالا ما باز یک سوال دیگر داریم با عزیز جان. برای اینکه عزیز جان شما در یکی از کورس های قلم آموزش گیرید باید که به سوال من به سوال آخرین نمای شما جواب گردانید و برای جواب درست ما به شما 1 دقیقه وقت میدیم که 1 دقیقه فکر کنید و سپس جواب گردانید. دوامناکی یک سال رو میدانید چقدر است؟ بله 365 روز می باشد. در یک خیلی مخزو 366 و 365. سوال چنین است. دوامناکی دقیق یک سال چند وقت است؟ 1 دقیقه وقت. زیرا که در هر سری 4 سال کبیسه می شود یعنی 1 روز اضافه می شود ولی دوامناکی دقیق یک سال چقدر باشد؟
تا ساعت و دقیقه و ثانیه. این همش حساب شدگی است. اگر مثال حساب برور میشد ما از یک شبانه روز دیدن میبر آمدیم که یک شبانه روز 23 ساعت و 56 دقیقه و 64 36 ثانیه می باشد. اما از سبب که حساب کنک نیست برای این ما باید که کمی فکر کنیم و حاضر. خب لیکن این دقیق است. دوامنوکی دقیق یک ساعت چقدر است؟ دوامنوکی دقیقش بله. یگان کمک نیست. کمک همین که وقت به انجام رسید. کمک من همین که چند روز و چند ساعت و چند دقیقه و چند ثانیه است. چند روز و چند ساعت و بله. چند دقیقه و چند ثانیه. 365 روز و خیلی تخمینا 10 ساعت و 50 دقیقه. خب تخمین. شادمان یگان وریانت داره شما؟ مرحمت. دقیقش رو گفتن نمیتونم ولی یک شبانه روز 365 روز و 6 ساعت می باشد. دقیقه ثانیه‌اش رو انی گفتن نمیتونم. دوامنوکی دقیق یک سال استرونومی، دوامنوکی دقیق یک سال با 365 روز و 5 ساعت و 48 دقیقه و 46 ثانیه برابر است. متاسفانه من جواب درست دقیق از شما نگرفتم. و موافق قاعده های نمایش نفر صاحب سرتیفیکات می شود که باید که به سوال آخر عزیز جان جواب درست کردند، ولی شما تا زینه آخر رسیدید. من مبارکباد میگویم شما را و من میخواستم که اندیشه های دیگران رو شنوم، اندیشه همه شما رو وابسته به جریان نمایش. مرحمت سلیمان. در اول گپم گفتنی هم که تشکری خود را به تلویزیون بهارستان رساندنی هم. من از این نمایش بسیار از دانش ها را بسیار دانش گرفتم و چی سوالی که نمیدونستم یعنی در اینجا سواد خود را سنجیدم. ولی من گمان ندارم که شما قطارکی اورال رو نمیدونستید. شما میدونستید ولی شاید که به خاطر ناومد. شما در اول خیلی خوب آغاز کردید نمایش رو، خیلی خوب آغاز کردید، ولی این آزمون است. البته در آزمون دیگر شرکت می‌وردید و باوردید که غالب هم میشوید. سپاسگزاری خود را به مؤسسه دولتی تلویزیون بهارستان می‌رسانم که برای ما چنین برنامه تشکیل نموده است. من این دفعه دیوم میشه که در این برنامه اشتراک می‌نمایم. این آزمون است، چلی که دوستان گفت این آزمون است. این جای غالبیت مغلوبیت ندارد، فقط به شخصی که غالب میاد یک شمس میاد که دانش خود را زیادتر نمیاد. و من در دفعه دیگر غالب آمده بودم و این دفعه میخواستم باز دانش خود رو سنجم و از این راه افتاده نیستم. از دوستانم من خواهش می‌کنم که راه افتاده نشن، در این خیلی آزمون‌ها با بیشتر اشتراک نمایند. ولی اینجا راه افتادگی ندارد چون ما با واسطه شما سوال پیشنهاد کردیم. مولوده خیلی خوب آغاز کردید، با 60 اومدید. من فکر کنم که از این خیلی گذشته میروید که ولی خیلی چیزی هم نیست. این آزمون است. مرحمت. اول مینداری خود رو به سرپرستان برنامه میرسونم که برای ما نورسان چنین برنامه ها تشکیل میکنن که ما میتوانیم توسط این برنامه ها دانش خود رو سیقل دهیم. و من گفتنیم که من از این راه افتاده نیستم که غالب نرمدم و کوشش میکنیم که باز در برنامه های آینده نیست شرکت ورزیم. بله ما شما رو منتظر میشویم. خیلی اشتراک خوب داشتید و عزیزان مرحمت شما. چخیلی که اولا دوستانی ما قید کردن، اولا مینداری خودمون رو به تلویزیون بهارستان میرسونیم که چنین آزمون ها رو یعنی که پیشکشی ما خوانندگان و جوانان گردانیده است. من چطوری که در این میبینید که در این دوری از همه حل کننده که ایستادم و من از این خیلی خرسند میباشم، چون که اساسا در اصل گیریم با اینجا اومدن این از خوردی یعنی که این آرزوی من بود، یعنی که تقریبا صنف 5 بودم یا 6 بودم که یعنی همین تلویزیون شما رو تماشا میکردم و خواهش داشتم که اومده در همین جا اشتراک کنم و حالا باشد من به آرزوام رسیدم و من از این خیلی خرسند هستم و با دوستانم گفتنی هستم که یعنی که از من که عقیب‌تر هستن بگذار که راه افتاده نشوند و بگذار درسایشون رو خوبتر نقصر خوانند و در آینده آدمانی خوب شوند. تشکر. ما برچه شما اصرار سپاس میکنیم و ما اصلا که برنامه ما غالب و مغلوب ندارد. برنامه ما فقط یک امکان میدهد به نفری که میخواد که در یکم سمت اندکی دانش زیاد کند. پس ما با امکان میدیم که رفته یک کورس رو رایگان تحصیل کند
با خوانش شما موفقیت آرزو میکنم. باور دارم که شما از نفران واقعا هم نفرانی میشوید که به جامعه منفعت میارید، با باعث پیشروی تاجیکستان میشوید. و همین گونه ما نیز در هر نمایش نفرانی رو دعوت میکنیم که مثل اشتراکچیان نمایش روزه با شفق بیاین، با ذوق بیاین و توانند که تا اندازه‌ای باشد قابلیت، دانش، مهارت، ملکه و جوانبانی خود را نشان دهند. شماره 90 نمایشی به پیش بود. منظور شما تا بازدید.